خانوال میں موجود ہیں خانوال کے انتہائی اہم اور کامیاب شخصیت جناب شیخ احمد صاحب سے آپ سے ملاقات کروائیں گے، جو کہ مختلف عہدوں پر فائز بھی ہیں اور عوامی مسائل کو اولین ترجیح پہ حل بھی کرتے ہیں۔ موجودہ اکنامکس کے حوالے سے اس کا سوال ہوگا کہ ہمارے ملک کی معیشت اس وقت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیا ٹیکس پیئر کو کچھ سہولیت مل رہی ہیں یا نہیں۔ اگر انٹرنیشنل ویوز کو دیکھا جائے تو ٹیکس پیئر کو بہت ساری پروٹیکشن اور بہت ساری فیسیلیٹیشن حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو ٹیکس پیئر ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، آئے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ مختلف عہدوں پہ فائز ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بہت عزت کی ایک شخصیت ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے تاجروں کے لیے کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکسیشن کا نظام ہے بالکل بوگس ہے۔ ایک اس کے تقریباً 21-22 محکمے ہیں، کوئی کسی طرح سے کوئی کس طرح بلیک منی کے ذریعے ایک تاجر کو اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا چور ہے اور جو کچھ ہے ہم نے اس سے لینا ہے، یہ اپنے بچوں کو کھلائے یا نہ کھلائے ہمیں دے۔ اصل میں ہمارا جو اجمل بلوچ صاحب جو ہمارے صدر ہیں تاجروں کے، ان کے بھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر پر ونڈو ٹیکس لگا دیا جائے نا ہر تاجر، تو ہم خوشی سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تمام ٹیکس ایک ہی دفعہ لگا دیے، مگر یہ تم نے دینا ہے اپنے کاروبار کے حجم کے لحاظ سے یا اس کے لحاظ سے ایریا کے لحاظ سے، تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو جس طریقے کا یہ ٹیکس ہم سے وصول کرتے ہیں حکومت کے کھاتے میں تو جاتا ہے تھوڑا سا، باقی تو ان میں ادھر ادھر خود مرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکس کا نظام صحیح نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ ہم خوشی سے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تاجر اور کسان ہیں۔ اس وقت تاجر اور کسان دونوں ہی اس ملک میں پس رہے ہیں اور بری طرح پس رہے ہیں۔ شیخ صاحب، جب یہ حکومت میں آئے تھے یہ خود تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، خود بزنس مین ہیں، اور لوگوں کو توقع تھی کہ یہ بزنس کمیونٹی کے مسائل اولین ترجیح پہ حل کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کر سکیں گے یا ایسے نظام چلتا رہے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں خود بھی مسلم لیتی ہوں، پر جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں، مریم صاحبہ کے والد داماد بہت اچھے ہیں، اور وہ اس کو پاکستان کے ہر شہر کو، پنجاب کے ہر شہر کو ایک جو بین الاقوامی درجہ شہر ہے اس طرز پہ بنانا چاہتی ہے کہ وہ 70 سال کی جو خرافات ہیں وہ ایک ہی تقریباً مہینے میں یا 2 مہینے یا 6 مہینے میں ختم کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ ایفرٹس بہت اچھی ہیں، پر ناممکن سی ہے، پر اس کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ مثلاً ابھی لیں یہ جو ہیلمٹ والا، فائدہ تو ہمارا ہے، ہیلمٹ پہننا ہماری زندگی کی ضامن سمجھو، یہ تصور ہوتا ہے، پر انہوں نے جس طریقے سے ڈنڈے سے ہمارے سے وصول کیا گیا ہے، میں نے تو اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ جو 2000 روپے آپ رکھ رہی ہیں آپ اس طرح کر لیں، کیونکہ آپ کی تشہیر ہر جگہ ہو رہی ہے، آپ ہر ہیلمٹ پہ اپنی تصویر پنجاب وہ بھی لگا لیں، لوگو بھی لگا لیں، اور اس کا 1400 کا ہیلمٹ آتا ہے، آپ اس کی 2000 قیمت رکھیں، جس کو پکڑو 2000 لوگ ہیلمٹ دے دو۔ تو اگر اس طرح پہ ہوتا تو تمام لوگ آپ کے نعرے مارتا پھرتا اور آپ کی بھی تشہیر بھی ہوتی جاتی۔ تو اب پر یہاں جو ان کے پالیسی میکر ہیں وہ کچھ ہو نہیں ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی پالیسی بنائیے جو عوام دوست کی، جو تاجر دوست کی اور کسان دوست کی۔ شیخ صاحب، آپ کی رائے بھی بہت اچھی ہے، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ اس کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو صاف ستھرا پنجاب ہے یا کسی چیز کی بھی صفائی کرنی ہو، کسی سسٹم کو بھی اپ گریڈ کرنا ہو، اچھا کرنا ہو، اس کے لیے ٹائم تو درکار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سی ایم پنجاب اپنی دن رات کوشش کر رہی ہیں کہ یہ صرف یہاں پر یہ صفائی کا نظام نہ بہتر ہو، بلکہ تمام محکمے اچھے ٹریک پہ چلیں۔ یہ میرا طلب کسی سیاسی جماعت سے یہ جاتی رہے کہ موجودہ حکومت نظام کو صاف کرنے میں دن رات کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں
ये पीएम पंजाब तो ऐसा नहीं कर देते हैं, ये आइडियल पंजाब बन जाएगा, आइडियल शहर बन जाएंगे? देखिए, साफ सुथरा पंजाब हो या एनक्रोचमेंट हो या कोई भी हो, बेहतरीन काम हो रहा है। और सफाई पहले सन 47 से अब तक ऐसी सफाई नहीं देखने में आई जैसे अब हो रही। इसी लिहाज से हमने अभी इन्होंने 500 रुपये पर दुकान पर हाउस इन्होंने टैक्स लगाया था। हम हमारे कैबिनेट और तमाम शहर वाले जितने भी सबूत थे हमारे अंजुमन तमाम ने मिलकर फिर एक वो दिया था कि जी 500 बहुत ज़्यादा है हमारा, क्योंकि इंडस्ट्रियल शहर नहीं है, तो इसलिए इसको अगर 300 कर दिया जाए तो हमारी ये हमारे जो DCO साहबा है उन्होंने हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक पहुँचाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी माननी भी गई है। तो वो 10 रुपये रोज़ सफाई के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, हम देते हैं तो हम साफ़ सुथरा माहौल भी पाते हैं। इक़दाम बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है, पर उसके साथ साथ जो रेडी वाले हजरात हैं ना उनको अल्टरनेट रोज़गार भी दिया जाए, उनको जगह भी दी जाए। उनके बच्चे वो बेचारे हाथ पे हाथ धर के अंदर बैठे हैं। मैं एक मंडी का सदर हूँ, जितने भी पैसे हम उनको माल दे रहे हैं हमें वापसी वो पैसे नहीं दे रहे, वो सारे जब उनको रेडी वगैरह ले जाती है या कुछ वो सारे पैसे हमारे ही होते हैं। वो अपने बच्चों में आखिर खाना तो है उन्हें, उसमें वो खा जाते हैं, वो मकरूज दर मकरूज होते जा रहे हैं। शेख साहब आपसे आखिरी सवाल है, तो सफाई तो होती रहेगी, यहाँ करप्शन के हवाले से भी CM साहिबा ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, CCD बनाए और महकमे बनाए। आप समझते हैं कि करप्शन की रेशो में अच्छी खासी कमी नहीं है? लेकिन जराइम की रेशो में बहुत बड़ी कमी आई है। और ये जो CCD बनाई है, ये पिस्टल नैफे वाली जेब से चल जाना या हाफ फ्राई या फुल फ्राई, मैंने तो अभी तक ये देखा है कि जितने भी ये मामलाए अदालत कत्ल हुए हैं हुए सही हैं। अगर ये अदालत में जाते छूट जाते, ये हुए सही हैं, एक्यूरेट हुए हैं। और जिस CCD में जो बंदे भर्ती किए गए हैं, मैं कहता हूँ तजर्बेकार और ईमानदार भर्ती किए गए। मैं इस चीज़ से मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आपको पता है कि माफिया के साथ टक्कर लेना और माफिया को के नेटवर्क को ब्रेक करना एक इजी टास्क नहीं होता। क्या आप CM को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम, एक औरत होने के नाते इतने बड़े स्टेप लिए? मैं कहता हूँ ये तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, और उनको जो मुस्तहकम इरादे और मुस्तहकम उसकी जो ये बनाई गई है इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे जो अब इक़दाम हो रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये 1-2 सालों के बाद जब मईशत हमारी उठेगी ना तो इंशाअल्लाह इसके दोरस नतीजे निकलेंगे। अगर पॉलिसी मेकर गंदम वालों को, किसानों को पूरा मिल जाए, रेट मिल जाए, और जब किसान को रेट मिलेगा तो ताजिर भी खुशहाल होगा, क्योंकि ज़रूरी मुल्क है, हमारी मईशत का तमाम दारोमदार किसान पर है। और सब्जियाँ भी सही हो जाए, सब्जियों का अब कोई रेट नहीं है, आलू वाले मर रहे हैं, किन्नू वाले मर रहे हैं। तो जब ये इनको ज़िम्मेदारों को पैसा मिलेगा तो वो शहर में लाके अपनी ख़रीदारी करेंगे, बच्चों की शादियाँ करेंगे, सारी चीज़ें उसी से जुड़ी होती हैं, रस्म व रिवाज भी उसी से जुड़े होते हैं। जब पैसे जेब में होंगे तो वही पैसे अंदरूनी मुल्क खर्च होंगे, तो पैसे की रेल पेल होगी, हर चीज़ खरीद होगी। हर बंदा शाम को जब मजदूर भी कर जाएगा वो खुशहाली के साथ उसका शापर फ्रूट का शापर पकड़ कर जाएगा। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे शेख मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर पॉलिसी अच्छी कर दी जाए तो पंजाब भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामदन हो जाएगा अगर थोड़ी सी पॉलिसी में तब्दीली की जाए। क्योंकि ये मुल्क जो है ना ये सिर्फ तिजारत के ऊपर चलता है, किसान के ऊपर चलता है। अगर इन दोनों शोबों को पॉलिसी में अच्छी सहूलियत दी जाए और उनका रिटर्न दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। आपका मेज़बान अली अहमद जान, धन्यवाद।